हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। बेटा अज का जो अपना लैक्चर है पंजाबी लिटरेचर का +1 आर्ट्स क्लास के लिए आप सफ़रनामा अंश दूजा शुरू किया हुआ है। डॉक्टर हरदित सिंह ढिल्लों की रचना अमरीकन सभ्यता। आप अमरीकन लोगों के बारे गलबात है जी कर रहे थे कि उन्होंने सोच, उन्हों का रहन सहन, उन्हों जोड़ा जीवन है वो किस प्रकार का है। अज आप उसका अगला पॉइंट शुरू करा। आप गलबात छड्डी सी पिछले लैक्चर के बेटा कि जोड़े यूरोपीयन देशों तो लोग गए थे अमरीका के जाके उन्होंने पराए देश से पराई भूमि को बड़े हौसले के नाल अपनाया तो आपो अपने कामों के जी सफलता वो प्राप्त की। अज आप गलबात करते हैं आगाह वधू होना। अजिहे लोगों का आगाह वधू होना एक कुदरती गल है। इत्थे धार्मिक स्वतंत्रता इत्थों तक पुज गई है कि धर्म एक निरोल जाति जज्बा समझा जाता है जिसका मनुखी जीवन के किसी होर भागां नाल कोई संबंध नहीं। बेटा धर्म नूं इत्थे की है एक निरोल जाति जज्बा समझा जाता है, भाव कि जीवन के किसी भी होर हिस्से उत्ते किसी भी होर भाग उत्ते ठीक है ना, इहदा कोई जिहड़ा आपां संबंध है जिहड़ा वो नहीं देखते। हाँ जी, हर एक नूं पूरी पूरी आज़ादी है कि वह अपनी रूह आत्मा ते दिल की शांति लई जो कुछ उसका दिल जां दिमाग कहे वह करे। भाव कि बेटा उत्थे इत्थों तक आज़ादी है कि जिहड़े लोग ने वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म नूं किसी भी धर्म की जी कोई भी धार्मिक गतिविधि है वो अपनी मर्जी के नाल अपने मन के नाल अपनी मन की शांति नूं पूरा करने के लिए कोई भी गतिविधि जी वो कर सकते हैं। भाव कि किसी प्रकार की कोई गतिविधि उत्ते किसी भी प्रकार की जी रोक टोक है वो आपां नूं देखण नूं नहीं मिलती। आम देखण विच आउंदा है कि घर की सवाणी एक गिरजे विच जांदी है अते गभरू दूसरे गिरजे विच। आम देखण वाली गल है, कहंदे उत्थे जिहड़े मर्द ने वो होर धर्म नूं मनदे ने ते जिहड़ियां औरतां ने घर दियां वो होर धर्म नूं। भाव कि पूरी तरह आज़ाद ने, हर एक मैंबर नूं पूरी आज़ादी है, परंतु उन्हां दे घरोगी जीवन विच इस गल के कारण कोई वितकरा नहीं। कहंदे इस दे कारण उन्हां दे घरेलू जीवन दे विच किसी भी प्रकार का जिहड़ा वितकरा या भेदभाव है वो नहीं किया जाता। इस तरह राजसी संबंध विच भी हर एक अमरीकन पूरी तरह आज़ादी मानता है। हर एक अमरीकन वासी है जो की है पूरी तरह आज़ादी मानता है, किसी भी पार्टी नूं वो बेटा चुन सकते, किसी भी पार्टी के नाल ठीक है ना अपने संबंध है जो कायम कर सकते। एक घर के जियां विचों कोई अपनी सहमति एक राजसी पार्टी नाल रखता है अते कोई दूसरी पार्टी नाल, परंतु मजाल नहीं कि उन्हां दा राजसी वितकरा उन्हां दे परस्पर जीवन के मिठे रंग विच भंग पा सके। कहंदे बेटा परिवारक मैंबरां दे विचों कोई भी मैंबर अलग अलग अपनी अपनी पार्टियां की जिहड़ी चोण है वो कर सकता है, किसी भी पार्टी के नाल उन्हां दे अलग अलग संबंध हो सकते हैं। इस चीज़ का उन्हां दे जीवन के उत्ते इन्हां दे निजी जीवन के उत्ते किसी भी प्रकार का जिहड़ा प्रभाव है तुहानूं देखण नूं नहीं मिलेगा। ये गल नहीं हैगी भी भारत के वांगू भी परिवार का मुखी एक राजसी नेता है या राजसी पार्टी के नाल संबंध रखता है तो सारे ही मैंबर उस ही पार्टी के मैंबर होणगे, जबकि इत्थे यह गल बिल्कुल अलग है। कहंदे उत्थे कोई भी मैंबर किसी भी पार्टी के नाल अपने संबंध है जिहड़े वो कायम कर सकता है। इहदे नाल उन्हां दे घर दे विच कोई लड़ाई झगड़ा कोई वितकरा कोई रंजिश है जिहड़ी वो देखण नूं तुहानूं नहीं मिलती। अपने परिवारां दे विच तां बेटा झगड़ा हो जाता है जे परिवार का मुखी अपनी मर्जी के अनुसार ना चलावे तो कि परिवार वाले भी अलग अलग होना चाहते हैं। भाव कि जॉइंट फैमिलियां जिहड़ियां पाटदियां जा रही ने अलग होंदे जा रहे हैं कई झगड़ियां के कारण। लोग 1932 ईस्वी दियां चोणां समय जिस घर असी कुछ हिंदुस्तानी विद्यार्थी रहिंदे सां 1932 दियां चोणां समय 1932 दियां चोणां दी समय की गल कर रहे लेखक। कहना जिस समय असी कुछ हिंदुस्तानी विद्यार्थी उन्होंने घर रह रहे थे उस घर के मालक ਅਤੇ ਸਵਾਣੀ ਵਿੱਚ हर रोज़ शाम ਨੂੰ अंगीठी सेकण समय बड़ी दिलचस्प बहस सुनिया करते सां। कहना असीं हर रोज़ शाम ਨੂੰ अंगीठी सेकण समय मालक ते मालकिन दे विचकार जिहड़ी बहस हुंदी सी बहुत ही ज़्यादा स्वादली हुंदी सी, बहुत ही ज़्यादा वधिया हुंदी सी। असीं रोज़ाना वो बहस है जिहड़ी सुनते सीगे। मालक डेमोक्रेटिक पार्टी नाल संबंध रखता सी, जिहड़ा मालक सी बेटा वो किहदे नाल संबंध रखता सी, किस दा मैंबर सी डेमोक्रेटिक पार्टी का।
ਅਤੇ ਸਵਾਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਣੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀ? ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀ। ਅੰਗੀਠੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੀਠੀ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਣੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਉਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੜੱਤਣ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰੰਜੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੜੱਤਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਰਾਜਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰਾਜਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਸੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਅਮਰੀਕਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਤਨੀ ਕਠਿਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪਈ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚੂ ਰੁਚੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚੂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛਾ ਖਿੱਚੂ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਤਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਮੋਟੇ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ, ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਓਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਨ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨਦਾਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, 2-4 ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂ ਹਤਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਖੁਦ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 2-4 ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਜੱਜ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਕੇ ਜਾਂ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਪ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਲਕ ਸਾਡੇ ਬੌਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਇਓ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੋਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਉਸਨੇ 2-3 ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਈ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ 11:30 ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬੇਟਾ? 11:30 ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ 12:10 'ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗ ਲਈ ਧੂੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜੋਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਮ। ਧੂੜ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸੇ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਉਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਗੌਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਗੋਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਸਬਕ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੌਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਕਰਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਝਾੜੂ ਬਹਾਰੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਚੀਰਨ ਤੋਂ ਪਤੀਲੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਧੁਆਈ, ਲੋਹਾ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨਾ, ਬੇਲ ਸਮੇਂ ਸਿਉਣਾ, ਪਰੋਣਾ ਜਾਂ ਉਣਨਾ। ਉਣਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਬੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁਣਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ ਕੋਟੀਆਂ ਸਵੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਗ ਅਤੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂ ਖੁਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇਊਗਾ ਜੇ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ 2-2 3-3 ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਮੀਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਨੌਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਨੇ। ਆਈਡਾਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਿਆ। ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਪੁੱਜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਈ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਦੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬਰਫ਼ ਹਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਲਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਗੀਠੀ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਸਵੈਟਰ ਉਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਫੇਰ ਬੇਲਚਾ ਫੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਦੀ ਅੱਖੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।